Good morning, students. Now we are going to biozoology class, fifth lesson, molecular genetics, மூலக்கூறு மரபியல். Previous class we are discussing about regulation of gene expression and the structure and functions of லாக்டோபிரான். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் மரபணு வெளிப்பாட்டை நெறிப்படுத்துதல் மற்றும் அமைப்பு லாக்டோபிரானின் அமைப்பு மற்றும் செயல் என்பதை பார்த்தோம். Now this class we are discussing about Human Genome Project HGP. இந்த வகுப்பில் மரபணு திட்டம் என்பதை பார்ப்போம். What is meant by Human Genome Project? When we are studying about the structure and functions of gene in human being and uses also, the totally we are studying about is known as the Human Genome Project. மனிதனில் காணப்படும் மரபணுவினுடைய அமைப்பு செயல் மற்றும் அவற்றினுடைய திட்டங்கள் யூசஸ் பயன்பாடுகள் இவற்றை பற்றி படிப்பது மனித மரபணு திட்டம் எனப்படுகிறது. Now come to the topic. The International Human Genome Project was launched in the year 1990. அதாவது சர்வதேச மரபணு திட்டம் 1990ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. It was the mega project and it took the 13 years to complete. இந்த மாபெரும் திட்டம் நிறைவுற 13 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. The Human Genome Project is about the 25 times larger than the genome of the any organism sequence to the date, and it's the first vertebrate genome to be completed. அதாவது இன்றைய தேதி வரை வரிசைப்படுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் மரபணுவை விட மனித மரபணு திட்டம் 25 மடங்கு பெரியதாகும். The human genome is said to be having approximately 3 into 10 to the power of 9 BP. அதாவது மனித மரபணு ஏறத்தாழ 3 into 10⁹ கார இணைகளை கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. The HGP was the closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics. அதாவது மனித மரபணு திட்டம் வேகமாக வளர்ந்து வரும் உயிரியலின் புதிய துறையான உயிரி தகவலியலுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாகும். உயிரி தகவியல் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் உயிரி தகவலியலுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாகும். So that is called as the bioinformatics. Then next one is the goals and the methodologies of the Human Genome Project. Goals and the methodologies of Human Genome Project. மனித மரபணு திட்டத்தின் இலக்குகள் மற்றும் வழிமுறைகள். The main goals of the Human Genome Project are as the follows. மனித மரபணு திட்டத்தின் முக்கிய இலக்குகள். The first one, identify all gene approximately 30,000 in human DNA. மனித டிஎன்ஏ உள்ள அனைத்து மரபணுக்களையும் ஏறத்தாழ 30,000 கண்டறிதல். This is the important for the 5 mark questions. And determine this the sequence of the 3 billion chemical base pair that make up the human DNA. மனித டிஎன்ஏவை உருவாக்கிய 3 பில்லியன் வேதி கார இணைகளின் வரிசையை தீர்மானித்தல். Then third one, store the information in database. இந்த தகவல்களை தரவுத்தளங்களில் சேகரித்தல். The stored in the information in database. இந்த தகவல்களை தரவுத்தளங்களில் சேமித்தல். Then fourth one, improve tools for the data analysis. தரவுகளை ஆய்வு செய்வதற்கான கருவிகளை மேம்படுத்துதல். Then fifth one, transfer related the technologies to the other sector such as the industries. தொடர்புடைய தொழில்நுட்பங்களை தொழிற்சாலைகள் போன்ற பிற துறைகளுக்கு இடமாற்றுதல்.
address the ethical, legal and social use ELSI that may arise from the project. இத்திட்டத்தில் எழும் அறம், சட்டம் மற்றும் சமூக இடர்பாடுகளை தெரிவித்தல். எத்திக்கல் அறம், லீகல் சட்டம் அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ் சமூக இடர்பாடுகளை தெரிவித்தல். ELSI ethical, legal and ethical, legal and social issues. Expansion of this. Then the methodologies of Human Genome Project involve the two major approaches. அதாவது மனித மரபணு திட்ட வழிமுறைகள் இரண்டு முக்கிய அணுகுமுறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. One approach was focused on this, they identify all genes that are expressed RNA ETS expressed sequence tags. மனித மரபணு திட்ட வழிமுறைகள் இரண்டு முக்கிய அணுகுமுறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. அதில் ஒன்று, ஒரு அணுகுமுறை ஆர்என்ஏவாக வெளிப்படும் அனைத்து மரபணுக்களையும் கண்டறிதலை குறிக்கிறது. அனைத்து மரபணுக்களையும் கண்டறிதலை குறிக்கிறது. ETSS வெளிப்பாடு வரிசை முத்திரைகள். Expansion of the ETS expressed sequence tags. வெளிப்பாடு வரிசை முத்திரைகள். Then another one is this. The other approach was the sequence annotation. மற்றொரு அணுகுமுறை மேற்கோள் வரிசையாக்கம். annotations மேற்கோள் வரிசையாக்கம் ஆகும். So having this the two approaches. எனவே இரண்டு அணுகுமுறைகள் காணப்படுகிறது. Here the sequence the would set of this the genome was taken that contain all the coding and non-coding sequence. All the coding and non-coding sequence. அதாவது இங்கு குறியீடுகள் உடைய மற்றும் குறியீடுகள் அற்ற வரிசைகளை கொண்ட முழு தொகுப்பு மரபணுக்களும் வரிசையாக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. And later assigning the different regions in the sequence with functions. பின்னர் வரிசையில் உள்ள பல்வேறுபட்ட பகுதிகளை அதன் பணிகளுடன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. These are all the importance of this. For sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into the random fragments of the relatively smaller size and cloned in suitable host. அதாவது வரிசைப்படுத்துவதற்கான ஒரு செல்லில் உள்ள அனைத்து டிஎன்ஏக்களும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு சிறிய அளவுள்ள துண்டுகளாக மாற்றப்படுகிறது. For sequencing, the total DNA from a cell isolated and converted into random fragments of a relatively small size and cloned in suitable host. அதாவது வரிசைப்படுத்துவதற்காக ஒரு செல்லில் உள்ள அனைத்து டிஎன்ஏக்களும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு சிறிய அளவுள்ள துண்டுகளாக மாற்றப்படுகிறது. Using the specialized vector, the clone result in this the amplification of the species of DNA fragments
so that the good they subsequently be sequenced with ease. அதாவது இவற்றில் உள்ள மேலும் இவை சிறப்பு வாய்ந்த கடத்திகளாக வெக்டார் சிறப்பு வாய்ந்த கடத்திகளாக பயன்படுத்தி தகுந்த விருந்தோம்பிகளில் நகலாக்கம் செய்யப்படுகிறது. This the cloning result in the amplification of the piece of the DNA fragment so that could they subsequently be sequenced with ease. பிறகு இந்த நகலாக்கம் DNA துண்டுகளை பெருக்கமடைய செய்கின்றன. ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பெருக்கமடைய செய்கின்றன. இது வரிசையாக்க நிகழ்வினை எளிதாக்குகிறது. ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பெருக்கமடைய செய்தல். Then so that the good sequence subsequently be sequenced with ease. பிறகு வரிசையாக்க நிகழ்வினை எளிதாக்குகிறது. The bacteria and the yeast, the two commonly used the host, and this the vector is called as the BAC, bacterial artificial chromosome, and the YAC, yeast artificial chromosome. The bacteria and the yeast are two commonly used the host, and thus vector. அதாவது பாக்டீரியா மற்றும் ஈஸ்ட் ஆகிய இரண்டும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் விருந்தோம்பிகளாகும். host விருந்தோம்பிகள். The bacteria and the yeast are commonly used the host விருந்தோம்பிகள். பாக்டீரியா மற்றும் ஈஸ்ட் இரண்டும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் விருந்தோம்பிகளாகும். Thus the vector called as the BAC, bacterial artificial chromosome, and YAC, yeast artificial chromosome. இந்த கடத்திகள் BAC, bacterial artificial chromosome, பாக்டீரியா செயற்கை குரோமோசோம்கள், மற்றும் YAC, yeast artificial chromosome, yeast செயற்கை குரோமோசோம்கள் எனப்படுகின்றன. இந்த வெக்டார்கள் கடத்திகள். The fragments are sequenced using the automated DNA sequencer developed by Frederick Sanger. இந்த துண்டுகள் தானியங்கி DNA வரிசைகளை ஃப்ரெடரிக் சாங்கரால் உருவாக்கப்பட்டது. The fragments are sequencing using automated தானியங்கி. The DNA sequencers developed by Frederick Sanger. This is the importance of one more question. தானியங்கி DNA வரிசைப்படுத்திகளை ஃப்ரெடரிக் சாங்கரால் உருவாக்கப்பட்டது. The sequence are then arranged based on the few overlapping region using the specialized computer based program. அதாவது இந்த வரிசைகள் பின்னர் சிறப்பு வாய்ந்த கணினி நிரல்களை பயன்படுத்தி ஒன்றன் மீது ஒன்றமைந்த சில பகுதிகளின் அடிப்படையில் அடுக்கப்படுகிறது. The sequence are then arranged based on the few overlapping region. இந்த வரிசைகள் பின்னர் சிறப்பு வாய்ந்த கணினி நிரல்களை பயன்படுத்தி ஒன்றன் மீது ஒன்றமைந்த சில பகுதிகளின் அடிப்படையில் அடுக்கப்படுகிறது. ஓவர்லாப்பிங், ஒன்றன் மீது ஒன்று அமைந்து அடுக்கப்படுகிறது. ஓவர்லாப்பிங். அண்ட் யூசிங் த ஸ்பெஷலைஸ்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ப்ரோக்ராம், சிறப்பு வாய்ந்த கணினி நிரல்களை பயன்படுத்தி. ஸ்பெஷலைஸ்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ப்ரோக்ராம்னா சிறப்பு வாய்ந்த கணினி நிரல்களை பயன்படுத்தி ஒன்றன் மீது ஒன்றமைந்த சில பகுதிகளின் அடிப்படையில் அடுக்கப்படுகிறது. ஓவர்லாப்பிங், ஒன்றன் மீது ஒன்று அமைந்த. Overlapping the region. Then the sequence where this the subsequently annotated and are they assigned to each chromosome. Thus the sequence. This sequence were the subsequently annotated and assigned to each chromosome.
அதாவது இந்த வரிசையாக்கம் ஒவ்வொரு குரோமோசோமிலும் முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. This sequence were the subsequently annotated and are assigned to each chromosome. இந்த வரிசையாக்கம் ஒவ்வொரு குரோமோசோமிலும் முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. The genetic and physical map on the genome are assigned using the information on the polymorphism of restriction endonuclease region. The restriction endonuclease, the region site, and some repetitive DNA sequence is called as the microsatellites. It is the important for the 2 mark question. அதாவது இந்த வரிசையாக்கம் ஒவ்வொரு குரோமோசோமிலும் முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வரையறுக்கப்பட்ட எண்டோநியூக்ளியஸ் நொதியால் அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் மைக்ரோசேட்டலைட்டுகள் எனப்படும் அடுத்தடுத்து காணப்படும் சில டிஎன்ஏ வரிசைகளை பயன்படுத்தி மரபணுவின் மரபிய மற்றும் அமைப்பு வரைபடங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. The genetics and a physical map on the genome are assigned using the information on the polymorphism. இந்த வரிசையாக்கம் ஒவ்வொரு குரோமோசோமிலும் முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. So the genetic and physical map on the genome are assigned using the information on the polymorphism of the restriction endonuclease region sites and some of the repetitive DNA sequence called microsatellites. அதாவது ஒவ்வொரு குரோமோசோமிலும் முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வரையறுக்கப்பட்ட எண்டோநியூக்ளியஸ் நொதியால் அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் மைக்ரோசேட்டலைட்டுகள் எனப்படும் அடுத்தடுத்து காணப்படும் சில டிஎன்ஏ வரிசைகளை பயன்படுத்தி மரபணுவின் மரபிய மற்றும் அமைப்பு வரைபடங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. The genetic and physical map on the genome. மரபணுவின் மரபிய மற்றும் அமைப்பு வரைபடங்கள். Genetic and physical map is the formation. உருவாக்கப்படுகிறது. Then the latest method of the sequencing even the longer fragments is by this the method called as the shotgun sequencing. Use the supercomputer which has replaced the traditional sequence method. அதாவது மீத்திறனுள்ள கணியை பயன்படுத்தி மீத்திறனுள்ள கணினிகளை பயன்படுத்தி சிறு துப்பாக்கி வரிசையாக்கம் ஷாட்கன் சீக்வன்சிங் என்ற முறையில் மூலம் நீளமான துண்டுகளையும் வரிசைப்படுத்துவது சமீபத்திய முறையாகும். இது பாரம்பரிய வரிசையாக்க முறைகளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும். Using the supercomputer which has replaced the traditional sequencing method. இது பாரம்பரிய வரிசையாக்க முறைகளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும். The latest method of the sequencing even longer fragment is by the method is called as the shotgun sequencing. Using the supercomputer மீத்திறனுள்ள கணினிகளை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி சிறு துப்பாக்கி வரிசையாக்கம் ஷாட்கன் சீக்வன்சிங் என்ற முறையில் மூலம் நீளமான துண்டுகளையும் வரிசைப்படுத்துவது சமீபத்திய முறையாகும்.
then which has replaced the traditional sequencing method. இது பாரம்பரிய வரிசையாக்க முறைகளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தும் முறையாகும். With the help of the shotgun sequencing, the latest of the sequence of the longer fragments சிறு துப்பாக்கி வரிசையாக்க முறையில் நீளமான துண்டு வரிசைகளையும் வரிசைப்படுத்த பயன்படுகிறது. ஓகே, சமீபத்தில் வரிசைப்படுத்தப்படுகிறது, இந்த latest. Then next one is another one of the 5 mark questions. The salient features of Human Genome Project. Salient features of Human Genome Project. The first one, although the human genome contains the 3 billion nucleotide bases, the DNA sequence that encoded protein make up only about 5% of genome. 5% of genome. மனித மரபணு 3 பில்லியன் நியூக்ளியோடைடு கார மூலங்களை கொண்டிருந்த போதிலும் மரபணுவில் 5% மட்டுமே புரத குறுக்கீடு செய்யக்கூடிய DNA வரிசைகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. Although the human genome contains the 3 billion nucleotide bases, the DNA sequence that encoded protein make up only about 5% of the genome. Then second one, an average genome consists 3000 bases. The large known the human gene dystrophin with 2.4 billion bases. மரபணு சராசரியாக 3000 கார மூலங்களாக 3000 bases 3000 கார மூலங்களை கொண்டுள்ளது. மிகப்பெரிய மனித மரபணு dystrophin. Just come to the 1 mark, which is the largest known the human gene dystrophin. மிகப்பெரிய மனித மரபணு dystrophin. The 2.4 million bases, 2.4 million bases, இது 2.4 மில்லியன் கார மூலங்களை கொண்டுள்ளது. Then third one, the functions of 50% of genome is derived from their transposable elements such as the LINE and ALU sequence. LINE and ALU sequence. அதாவது மரபணுவின் 50% பணி LINE மற்றும் ALU வரிசைகள் போன்ற இடமாறும் கூறுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது. Transposable elements such as the LINE and ALU sequence. The functions of 50% of the genome is derived from the transposable elements such as the LINE and ALU sequence. அதாவது மரபணுவின் 50% பணி LINE மற்றும் ALU வரிசைகள் போன்ற இடமாறும் கூறுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது. டிரான்ஸ்போசபிள் இடமாறும் elements கூறுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது. Then the gene are distributed over the 24 chromosome. அது மரபணுக்கள் 24 குரோமோசோம்களில் பரவியுள்ளது. The chromosome 19 has the highest gene density. The chromosome 13 and Y chromosome have lowest density chromosome. Chromosome 19 has the highest gene density. Chromosome 13 and Y chromosome have lowest gene density. அதாவது 19வது குரோமோசோம் அதிக மரபணு அடர்வினை கொண்டுள்ளது. 13 மற்றும் Y குரோமோசோம் ஆகியவை மிக குறைந்த மரபணு அடர்வினை கொண்டுள்ளது.
The next point, the chromosomal organization of the human gene shows the diversity. மனித குரோமோசோம் அமைப்பில் மரபணுக்கள் பல்வகைத்தன்மையை காட்டுகிறது. Chromosomal organization of human the genes shows the diversity. பல்வகைத்தன்மை மனித குரோமோசோம் அமைப்பில் மரபணுக்கள் பல்வகைத்தன்மையை காட்டுகிறது. Then there may be the 35,000 to 40,000 gene in the genome and almost 99.9 nucleotide bases are exactly the same in all people. Same in all people. அதாவது மரபணு தொகுதியில் 35,000 to 40,000 மரபணுக்கள் இருந்தாலும் ஏறத்தாழ 99.9 நியூக்ளியோடைடு கார மூலங்கள் அனைத்து மக்களிடமும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. எக்ஸாக்ட்லி சேம் இன் ஆல் பீப்புள். அனைத்து மக்களிடமும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. The functions for over 50% of the discovered the gene are unknown. Gene are unknown. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மரபணுக்களில் 50% விழுக்காட்டிற்கு மேற்பட்ட மரபணுக்களின் பணிகள் தெரியவில்லை. அன்னோன் தெரியவில்லை. மேற்பட்ட மரபணுக்களின் பணிகள் தெரியவில்லை. டிஸ்கவர்ட் ஜீன் ஆர் அன்னோன். அதனுடைய பணிகள் தெரியவில்லை. The functions for the over 50% of the discovered gene are unknown. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மரபணுக்களில் 50% விழுக்காட்டிற்கு மேற்பட்ட மரபணுக்களின் பணிகள் தெரியவில்லை. The less than the 2% of the genome code for the protein. இதில் 2 விழுக்காட்டிற்கும் குறைவான மரபணுக்கள் மட்டுமே புரதங்களை குறியீடு செய்கின்றன. The repeated sequence the make up the very large protein of human genome. திரும்ப காணப்படும் வரிசைகள் மரபணுவின் மிகப்பெரிய பகுதியை உருவாக்குகிறது. ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் திரும்ப காணப்படும் வரிசைகள் மனித மரபணுவில் மிகப்பெரிய பகுதிகளை உருவாக்குகிறது. ரிப்பீட்டட் சீக்வன்ஸ் மேக் அப் வெரி லார்ஜ் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ஜீனோம். Repetitive sequence have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamic and evolution, genetic diversity. அதாவது இந்த வரிசைகள் நேரடியாக குறியீட்டு செயல்களில் பங்கேற்பதில்லை, ஆனால் குரோமோசோமின் அமைப்பு, செயல் மற்றும் பரிணாமத்தை தீர்மானிக்கிறது. The repetitive sequence have no direct coding functions. இவை இந்த வரிசைகள் நேரடியாக குறியீடு செயல்களில் பங்கேற்பது இல்லை. But they shed light on chromosome structure and dynamic and evolution. குரோமோசோமின் அமைப்பு, செயல் மற்றும் பரிணாமத்தை தீர்மானிக்கிறது. So the genetic diversity, மரபியல் பல்வகைத்தன்மை எனப்படுகிறது. Then the chromosome 1 has 2968 gene, whereas the chromosome Y has 231 gene. அதாவது 1வது குரோமோசோம் 2968 மரபணுக்களை கொண்டுள்ளது. அதேபோல் Y குரோமோசோம் 231 மரபணுக்களை கொண்டுள்ளது. 231 மரபணுக்களை கொண்டுள்ளது. Then the scientists have the identification. The scientists have identified about 1.4 million locations whereas the single base DNA difference. அதாவது மனிதனில் பல்வேறுபட்ட ஒற்றைக்கார மூல டிஎன்ஏக்கள் காணப்படக்கூடிய 1.4 மில்லியன் இடங்களை அறிவியலர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
the scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA difference. மனிதனில் பல்வேறுபட்ட ஒற்றைக்கார மூல டிஎன்ஏக்கள் காணக்கூடிய 1.4 மில்லியன் இடங்களை அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். SNPS single nucleotide polymorphisms. Single nucleotide polymorphism. Pronounce there SNIPS. SNPs. SNIPS. Pronounce. அதாவது expansion. SNPS. SNPS. Single nucleotide polymorphisms. Pronounce as SNIPS. SNPs. அதாவது SNPS சிங்கிள் நியூக்ளியோடைடு பாலிமார்பிசம் ஒற்றை நியூக்ளியோடைடு பல்லுருவ அமைப்பு இது SNIPS என உச்சரிக்கப்படுகிறது. ப்ரொனவுன்ஸ் SNIPS என உச்சரிக்கப்படுகிறது. According to humans, the identification of the SNIPS helpful in finding the chromosomal location for disease associated sequence and tracing the human history. அதாவது இந்த SNIPS ஐ கண்டறிதல், ஐடென்டிஃபிகேஷன் கண்டறிதல், நோய்களுடன் தொடர்புடைய வரிசைகளுக்கான குரோமோசோம் இடங்களை கண்டுபிடித்தல் மற்றும் மனித வரலாற்றை தேடவும் உதவி புரிகிறது. இப்போ SNIPS ஐ கண்டறிதல், நோய்களுடன் தொடர்புடைய வரிசைகளுக்கான குரோமோசோம் இடங்களை கண்டுபிடித்தல் மற்றும் மனித வரலாற்றை தேடவும் இவை பயன்படுகிறது. ஸோ த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் SNIPS, இந்த SNIPS கண்டறிதலுக்கு பயன்படுகிறது. The helpful in the finding of the chromosomal location for the disease associated sequence and tracing the human history. SNIPS ஐ கண்டறிதல் எதற்காக பயன்படுகிறது? நோய்களுடன் தொடர்புடைய வரிசைகளுக்கான குரோமோசோம் இடங்களை கண்டுபிடித்தல் மற்றும் மனித வரலாற்றை தேடவும் இவை பயன்படுகிறது. ஓகே. The next one is application and future challenges. Application and future challenges. அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ், பயன்பாடுகள் மற்றும் எதிர்கால சவால்கள். பயன்பாடுகள் மற்றும் எதிர்கால சவால்கள். The mapping of human chromosome is the possible to examine a person the DNA and to identify their genetic abnormalities. மனித குரோமோசோம் வரைபடமாக்கம் ஒருவரின் டிஎன்ஏவை ஆய்வு செய்வதற்கும் மற்றும் மரபிய கோளாறுகளை கண்டறிவதற்குமான வாய்ப்பினை அளிக்கிறது. The mapping of human chromosome is possible to examine a person a DNA to identify the chromosomal abnormalities. Mapping of human chromosome, மனித குரோமோசோம் வரைபடமாக்கம் ஒருவரின் டிஎன்ஏவை ஆய்வு செய்வதற்கும் மற்றும் மரபிய கோளாறுகளை கண்டறிவதற்கும் வாய்ப்பினையும் அளிக்கிறது. மரபிய கோளாறுகள் ஜெனட்டிக் அப்நார்மாலிட்டிஸ் ஆகியவற்றை கண்டறிவதற்கு இவை பயன்படுகிறது. ஐடென்டிஃபை த ஜெனட்டிக் அப்நார்மாலிட்டிஸ், மரபிய கோளாறுகளை கண்டறிவதற்கான வாய்ப்பையும் அளிக்கிறது. This they extremely useful in their diagnosing the disease and to provide their genetic counseling to those they are planning to have their children. மேலும் இவை நோய்களை கண்டறிவதற்கும் குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிடுபவர்களுக்கான மரபிய ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கும் பேருதவியாக இருக்கிறது. This is the extremely useful in the diagnosing the disease. இது நோய்களை கண்டறிவதற்கும்
and to provide the genetic counseling to those the planning to have the children. மேலும் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிடுபவர்களுக்கான மரபிய ஆலோசனை வழங்குவதற்கும் இவை பயன்படுகிறது. This kind of the information would also they create the possibilities for the new gene therapies. இந்த வகையான தகவல் புதுமையான மரபணு சிகிச்சைக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. மரபணு சிகிச்சை நியூ ஜீன் தெராபிஸ் புதுமையான மரபணு சிகிச்சைக்கான வாய்ப்புகளை தருகிறது. நியூ ஜீன் தெராபிஸ். The besides the providing this the clues to the understanding the human biology and learning about the non-human organism. அதாவது இவை மேலும் மனித உயிரியலை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கும் மனிதன் அல்லாத பிற உயிரினங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் தீர்வு குறிப்புகளை வழங்குகிறது. Besides the provide the clues to the understand the human biology மேலும் மனித உயிரியலை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கும் the learning about the non-human organisms மேலும் மனிதன் அல்லாத பிற உயிரினங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் தீர்வு குறிப்புகளை வழங்குகிறது. Then the DNA sequence can lead to an understanding of their natural capacities that can be applied towards their solving the challenges in healthcare, agriculture, energy protection and environmental remediation. அதாவது டிஎன்ஏ வரிசைகள் அதனுடைய இயற்கை திறன்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் அவற்றை உடல் நலம், விவசாயம், ஆற்றல் உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தீர்வு போன்றவற்றில் உள்ள சவால்களை தீர்ப்பதற்கும் இவை பயன்படுகிறது. These are all the importance. Then a new era of this the molecular medicine that characterized by the looking into the most fundamental causes of the disease. அதாவது நோய்களின் அறிகுறிகளை சிகிச்சை அளிப்பதை விட நோய்க்கான அடிப்படை சாதனங்களை கண்டறிந்து அவற்றுள் சிகிச்சை அளிப்பதே மூலக்கூறு மருத்துவத்தின் முக்கியமான முன்னேற்றமாக இருக்கிறது. A new era of the molecular medicines மூலக்கூறு மருத்துவத்தின் முக்கியமான முன்னேற்றம். A new era of the molecular medicine the characterized by the looking into the most fundamental causes of the disease. அதாவது நோய்களின் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதை விட நோய்க்கான அடிப்படை காரணங்களை கண்டறிதல். The most fundamental causes of the disease, looking into the most fundamental causes of the disease. Then the treating in the symptoms will be important advantage. அவற்றுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதே மூலக்கூறு மருத்துவத்தின் முக்கியமான முன்னேற்றமாக இருக்கும். அவற்றுக்கு அதாவது நோய்களின் அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதை விட நோய்க்கான அடிப்படை காரணங்களை கண்டறிந்து அவற்றுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதே மூலக்கூறு மருத்துவத்தின் முக்கியமான முன்னேற்றமாக இருக்கும். This is the importance of this. So
A new era of the molecular medicine that characterized by the looking into the most fundamental causes of the disease than the treating the symptoms will be an important advantage. Important advantage. Okay. The next one, once the genetic sequence become the easier to the determine, some people may attempt to use this the information for profit or for their political power. Political power. அதாவது மரபணு வரிசையாக்கம் எளிமையாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து சிலர் இத்தகவல்களை சுயலாபத்திற்காகவோ the genetic sequence become the easier மரபணு வரிசையாக்கம் எளிமையாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து எளிமையாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து to determine the some people may attempt to use the information for profit சிலர் இத்தகவலை சுயலாபத்திற்காகவோ or for the political power அல்லது அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவோ பயன்படுத்தக்கூடும். The next one, the insurance companies may refuse to the insurance the people the genetic risk, and this would save the companion the expense of the future the medical bills the insured is incurred by the less than the profit people, incurred by less than profit people. அதாவது காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தங்களுடைய எதிர்கால மருத்துவ செலவினங்களில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள மரபிய கோளாறுகளுடைய மக்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவதை மறுக்கலாம். மரபீடு கோளாறுகளுடைய மக்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவதை மறுக்கலாம். The insurance companies may refuse to the insure the people at the genetic risk and would save the companions to expense of the future. காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தங்களுடைய எதிர்கால மருத்துவ செலவினங்களில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள மரபிய கோளாறுகளுடைய மக்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவதை மறுக்கலாம். The expense the future medicine bills incurred by less than perfect people. மரபிய கோளாறுகளுடைய மக்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவதை மறுக்கலாம். Then another fear is the attempt or being mad breed out the certain the gene of the people from the human population in order to create a perfect race. சரியான இனத்தை தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மனித கூட்டத்தில் உள்ள பலரிடம் இருந்து ஜீன்களை பெற்று இணைத்து இனவிருத்தி செய்ய தொடங்கிவிடுவார்களோ என அச்சமும் உள்ளது. another fear, மற்றொரு பயம், மற்றொரு அச்சம் is the attempt to the being made of the breed out. சரியான இனத்தை தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மனித இனத்தில் உள்ள பலரிடமிருந்து ஜீன்களை பெற்று breed out ஜீன்களை பெற்று certain genes is the people from the human population மனித கூட்டத்தில் உள்ள பலரிடமிருந்து ஜீன்களை பெற்று இணைத்து in order to create the perfect race இனவிருத்தி செய்ய தொடங்கி விடுவார்களோ என அச்சம் ஏற்படுகிறது. மனித கூட்டத்தில் உள்ள பலரிடமிருந்து ஜீன்களை பெற்று இணைத்து இனவிருத்தி செய்ய தொடங்கி விடுவார்களோ என அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. These are all the importance of this application and future of challenge. Application and future of challenges of the human genome project. So that this class have finished. The next class we can go to the next topic. Thank you.